ہم خدا کی زندہ آواز کو سنیں اور سب سے پہلے مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور بارگاہ مسیح میں آپ کا خیر مقدم، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو میں آج جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی اس بات کا خیال نہیں کرتے، تو ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے جن باتوں کا ہم خیال نہیں کرتے۔ ہاللیلویا۔ تو دیکھیے، آسمان کا خدا ہمارا خیال رکھتا ہے، یہ کون کون جانتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ آسمانی باپ آپ کا خیال رکھتا ہے۔ آپ کتنا خیال رکھتے ہیں خدا کا؟ آپ کتنا خیال رکھتے ہیں خدا کا؟ بتا نہیں سکتے کیونکہ آپ رکھتے ہی نہیں، سچی ہے نا؟ تو آئیے کلام مقدس دیکھیے، خدا کا کلام اس بات سے خدا بیان کرتا ہے کہ تم میرے اپنے لیے تم میرے خیالات کو جانتے ہو، جو تمہارے لیے میرے خیالات ہیں وہ تم سب جانتے ہیں۔ یرمیہ 29 کے اندر خدا کہتا ہے کہ تم سب جانتے ہو کہ میرے دل میں، میرے ذہن میں تمہارے لیے کون کون سے خیالات ہیں، تم سب جانتے ہو، سلامتی کے، برائی کے نہیں۔ خدا کہتا ہے سلامتی کے، برائی کے نہیں۔ میں کبھی بھی کسی بھی انسان کے لیے برے خیالات نہیں رکھتا۔ تمہارے لیے جو میرے اندر خیالات ہیں وہ سلامتی کے ہیں، ہلاکت کے نہیں ہیں، برائی کے نہیں ہیں۔ خدا جو ہمارے لیے سوچتا ہے وہ سلامتی کی باتیں سوچتا ہے، پر ہم بنا سوچے، بنا خیال کیے جو دل میں آتا ہے کہتے ہیں۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خیالات خدا کے خیالات سے مل جائیں، کہ بہت مشکل ہے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں کیوں نہ ہوں، پھر بھی ہمارے خیالات ہمارے اپنے جذبات کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے اپنے جذبات کے اندر ہمارے خیالات ہوتے ہیں، اور خدا نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے سارے خیالات سے، اور کن خیالات سے؟ اچھے خیالات سے۔ کن خیالات سے؟ اچھے خیال سے اپنے خدا کی شکر گزاری کریں اور ہمیشہ صرف اسی کی باتوں کے تابع رہیں۔ ایک دن ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، باجی آپ دعا کریں، مجھے نا اس سال کا بڑا کام کرنا ہے، میں نے بڑے سالوں سے یہ خیال رکھا ہوا ہے، میری سوچ ہے کہ اس سال میں ضرور کر لوں گا۔ تو میں نے کہا اچھی بات ہے، آپ کریں۔ تو بتائیے وہ آپ کا خیال کون سا ہے، کون سی سوچ ہے؟ اور کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ اس سال میں نے نا ڈیوو بس خریدی ہے۔ ڈیوو بس؟ ہاں میں نے ڈیوو بس خرید لی ہے۔ میں کہا بھیا آپ نے تو ڈیوو کا نام لے کے مجھے ڈرا دیا، خریدیے۔ بچی بچہ تو آپ خدا سے پوچھیے۔ میں نے کہا کیوں، آپ نے کبھی نہیں پوچھا؟ نہیں میں باجی ہمارا کاروبار ہی ایسا ہے کہ ہمارے پاس نا ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں، ہمارا کاروبار بہت زیادہ ہے۔ لیکن باجی آپ خدا سے بات کریں اور اسے کہیے کہ مجھے نا ڈیوو چاہیے۔ اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا اگر میں آپ کے سامنے ہی خدا سے پوچھ لوں تو زیادہ بہتر نہیں؟ وہ حیران ہو گیا کہ اب میرے سامنے کیسے پوچھ لیں گے؟ ہاں پرسنل پرے میں بیٹھے تو آپ ضرور خدا سے پوچھیں۔ نہیں میں ابھی پوچھ لیتی ہوں کیونکہ آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا اور آپ نے کبھی خدا سے مانگا نہیں، لیکن آپ نے خیال رکھا ہوا ہے، سوچ رکھی ہوئی ہے کہ میں نے ڈیوو بس خریدنی ہے۔ اب آپ میں سے کتنے ہیں لوگ جنہوں نے خیال رکھا ہوا الگ الگ سا؟ بہت سے خیال ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا، بہت سے خیالات ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور ہر وقت اسی خیال میں رہتے ہیں کب ہوگا کب ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ آدمی جو مجھ سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا بھائی میں ابھی پوچھ لیتی ہوں خدا سے کیا ہو گیا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ بیچارہ حیران کہتے ہیں نہیں خدا دے قریب ہے باجی، چلے باجی پوچھ لے۔ میں نے ایوب کی کتاب، میرے ساتھ آپ بھی نکالیے، ایوب کی کتاب 41 باب اور اس کی 11 آیات نکالی۔ اب خدا اس کے خیالات کے مطابق کون سا جواب دینا
چاہتا ہے. تو میں نے اسے کہا بھیا سنیے خدا کچھ کہہ رہا ہے اور جو آپ نے خیالات رکھے ہیں اس خیالات کے مطابق کیونکہ آپ کو ڈیوو بس چاہیے. تو آئیے ہم نے جب خدا سے پوچھا تو کلام مقدس ایوب کی کتاب اس کا 41 باب اور اس کی 11 آیات کے اندر یوں خدا نے جواب دیا. ذرا غور سے سنیے. اور خدا نے کہا کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے. سنیے آپ کے خیالات بہت اچھے ہیں, آپ ڈیوو بس خریدنا چاہتے ہیں خریدیے. کس نے پہلے مجھے کچھ دیا ہے تاکہ میں بھی اسے ادا کروں. خدا بن کے پڑھے اور سنے جانے میں خدا کی برکت. میں نے اس بھائی کو جواب دیا کہ خدا کا کلام جو آپ نے خیال رکھا ہے ڈیوو بس کا, کیونکہ آپ نے ڈیوو کا نام لے کے مجھے ڈرا دیا ہے, اس لیے میں نے خدا سے جلدی جلدی پوچھ لیا ہے اور خدا نے جواب دیا ہے کہ پہلے کس نے مجھے دیا ہے تاکہ میں بھی اسے ادا کروں. ہاللیلویا. تو آپ کے پاس تو ٹائم نہیں, آپ نے تو خدا کو ٹائم نہیں دیا, آپ کے خیالات میں تو خدا کے خیالات ہی نہیں, تو پھر کیسے ملے گی ڈیوو؟ خدا کا کلام کہتا ہے رومیو 12:16 کے اندر, رومیو 12:16 کے اندر اونچے اونچے خیالات نہ باندھو. ہاللیلویا. اونچے اونچے خیال نہ باندھو. خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم بڑے بڑے جو خیالات دیکھتے ہو, تم بڑے بڑے سپنے جو دیکھتے ہو وہ مت دیکھو, مت باندھو. میں نے کہا بھیا خدا نے تو جواب دے دیا کہ کس نے پہلے مجھے کچھ دیا ہے تاکہ میں بھی اسے دوں. تو بھیا آپ نے کیا دیا؟ تو وہ چپ کر گیا, شرمندہ ہو گیا کہ میں نے تو ابھی کہا کہ میرے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے, ہمارا کاروبار اتنا ہے, ہمیں چرچ جانے کا وقت نہیں ملتا. تو باجی ہم خدا کے بارے میں کیسے سوچیں گے؟ ہمیں تو اپنے بارے سوچ نہیں آتی, ہم تو اپنے بارے میں نہیں سوچتے. تو بھیا آپ کو چاہیے ڈیوو تو وہ نہیں ملے گی. اگر آپ نے خدا کے ساتھ اپنے خیالات کو لگایا ہوتا, اپنی سوچ کے اندر خدا کو رکھا ہوتا, تو ڈیوو تو کیا ڈیوو بھی دیتا اور ساتھ میں خدا اور بھی بہت ساری نعمتیں. ہاللیلویا. میں کہتی, میں نے اس بھائی کو کہا کہ آپ کس بات میں سوچتے ہیں؟ آپ کو بڑی بڑی نعمتیں چاہیے, بڑے بڑے کام اپنی زندگی کے اندر کرنا چاہتے ہیں, پر آپ نے خدا کا خیال نہیں کیا. پر خدا کہتا ہے تمہارے حق میں جو میرے خیالات ہیں وہ سلامتی کے ہیں, سرفرازی کے ہیں, زندگی کے بحالی کے ہیں. دیکھیے ایک باپ اپنے بیٹے سے ملا, بیٹے کو چوما, بیٹے کو گلے لگایا اور رونے لگا زار زار, اور رو رو کر کہنے لگا اپنے بیٹے سے کہ میں نہیں جانتا تھا, میرے تو یہ خیال میں بھی نہ تھا. باپ اپنے بیٹے کو گلے لگا کر روتا ہے اور چومتا ہے اور کہتا ہے میرے تو یہ خیال میں بھی نہ تھا, تیرا دیکھنا تو دور کی بات, خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی. ہاللیلویا. یعقوب جب اپنے بیٹے یوسف سے ملا, پیدائش 48 باب اس کی 11 آیات, یعقوب اسرائیل جب اپنے بیٹے سے ملا یوسف سے تو اس کا منہ چوما اور کہنے لگا مجھے تو یہ خیال بھی نہ تھا کہ میرا خدا تیرا منہ دکھائے گا, بلکہ خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی. تو بھیا آپ مانگ رہے ہو ڈیوو, کوئی تعلق نہیں, آپ کا خدا سے کوئی وقت نہیں دیا, اپنے خیال کے اندر تو خدا کا خیال نہیں رکھا تو ڈیوو مانگ رہے ہو. اگر اپنے خیالات کے اندر خدا کا خوف و خیال رکھا ہوتا تو ڈیوو تو کیا فراری بھی آپ کو مل جائے. ہاللیلویا. اور آپ کی قسمت بچاری اب ملے گی نہیں آپ کو فراری. ہاللیلویا. تو اس بات کو یاد رکھیں, اپنے اندر خیالات اچھے پیدا کریں, اچھی سوچ, اچھا خیالات, اونچے اونچے. میں سمجھتی ہوں آج کل تو لوگ ڈیوو کو چھوڑ کر ٹرین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم بھی ٹرین بنائیں گے, ہم بھی ایک روڈ بنائیں گے. میں تو حیران, لوگوں کے مانگنے پر خدا سے کوئی واقفیت نہیں, اپنے خیال میں کوئی خدا کا خیال نہیں. یہ نہیں کہا کہ خدا کا بڑا سا گھر بنایا ہے,
बाजी आप दुआ करें, खुदा के लिए ये करेंगे वो करेंगे, मैं तो कभी कहीं सुनती हूँ, उनको पता लगे मैं ना ही मांगूंगा कि चंगा से। हाँ, तो अब बात क्या है? बात यह है कि खुदा का कलाम कहता है कि ऊंचे ऊंचे ख्यालात ना बांधो, बल्कि रूह की नेमतों के ख्याल में रहो। हालेलुया। रूह की नेमतें जो आपको खरीदने से भी नहीं मिलेगी, जो डेवो तो क्या, फरारी तो क्या, कोई भी ऐसी चीज उसके सामने ठहर नहीं सकती। रूह की ऐसी नेमतें हैं जिन्हें आसान, आमतौर पे आसानी तरीके से कोई भी हासिल नहीं कर सकता। पर हम इंसान ऊंचे ऊंचे ख्यालात, ऊंची ऊंची बातें, याकूब कहता है मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था। अगर आप खुदा के साथ जुड़ेंगे, खुदा का ख्याल अपने ख्याल के अंदर रखेंगे, तो दुनिया की हर नेमतें जो आप मांगते हो वो भी देगा खुदा, और उससे बढ़कर भी आपको देगा। पर बशर्ते कि अपने ख्याल जांचो, अपने ख्यालों को परखो, ऐसे ख्याल हो जो खुदा को पसंद आए। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर जब तक हमारे ख्यालात नहीं बदलेंगे, हमारे हालात नहीं बदलेंगे। तो ख्याल ही नहीं बदलने थे, हालात कितों बदलन। आप नामान की स्टोरी को जानते हैं, 2 सलातीन 5। नामान की तरफ देखिए, दूर दराज से आया है, उसको कोढ़ है, वो कोढ़ से भरा हुआ है, अपनी बीमारी के लिए आया है। और आते साथ ही जब मर्दे खुदा ने उसे कहा कि तू पानी में जा, सिर्फ होते लगा, इस बात पर वो परेशान हो गया। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, 5 बाब उसकी 11 आयत के अंदर लिखा है कि नोमान नाराज हो गया। नोमान नाराज हो गया और वापस जाने लगा, अपने तमाम उन खातनों से कहने लगा, मेरा तो ये ख्याल था, कहता है मेरा तो ये ख्याल था कि मर्दे खुदा बाहर आएगा, मेरे इधर उधर हाथ फेरेगा और मैं शिफा पा जाऊंगा, लेकिन इसने कहा पानी में जा। मेरा तो ये ख्याल था। और उसी वक्त जब उसके खातनों ने इस बात को उसको समझाया, तो फौरन उसने अपने ख्यालात को बदला और पानी में उतर गया। हालेलुया। ख्यालात कभी भी हमें बरकत याफ्ता नहीं होने देंगे। और जैसे ही नोमान के ख्यालात बदले, नोमान के हालात बदल गए। हालेलुया। नोमान के हालात बदल गए, बीमारी से शिफा आ गई, मौत से जिंदगी आ गई, कैदी से बहाली आ गई। बस क्या था कि वो ख्यालात बदल गए, वो ख्यालात जिनके अंदर गुमान था, जिसके अंदर एक गरूर था, जिसके अंदर नाराजगी थी, जब वो ख्यालात बदले तो नोमान मुकम्मल तौर पे शिफा। इसी तरह ज़कई के हालात भी अच्छे नहीं थे। आपके पास भी बहुत दौलत होगी, आपके पास भी बहुत सा पैसा होगा, बहुत कुछ होगा आपके पास, लेकिन हो सकता है कि आपके पास सुकून ना हो, आराम आपके पास ना हो, आपके पास तसल्ली आपके पास ना हो। इसी तरह ज़कई के पास भी पैसा तो बहुत था, लेकिन उसके पास सुकून और आराम बिल्कुल नहीं था। और जब सुकून और आराम नहीं था तो क्या हुआ? अपने ज़हन बदलने के लिए अपने हालात बदलने के लिए उसने अपने ख्याल को बदला, अपने ख्याल को बदला। अपने हालात बदलने के लिए जब ज़कई ने अपना ख्याल बदला तो खुदा ने उसके सारे हालात बदले। आपका ख्याल नहीं बदला, आपका ज़हन नहीं बदला, आपकी सोच नहीं बदल रही, तो फिर किस तरह से खुदा आपकी जिंदगी में नोमान और ज़कई की तरह काम करेंगे? हालेलुया। दिल, दिमाग, हालात और ख्यालात जब बदलेंगे तो फिर खुदा होगा आपके साथ। हालेलुया। फिर खुदा की नेमतें होंगी आपके साथ। देखिए खुदा का कलाम, प्लीज आप ले जाए, इनको नीचे ले जाए। खुदा का कलाम क्या कहता है पता है आपको? पैदाइश की किताब के अंदर खुदा ने फरमाया कि मैं जानता हूँ, पैदाइश की किताब के अंदर खुदा ने फरमाया कि मैं जानता हूँ कि इंसान के
ख्यालात शुरू ही से बुरे हैं, खराब है। खुदा ने इंसान के बारे में ये बात की है और खुदा ने कहा मैं जानता हूं कि इंसान के ख्याल शुरू ही से बुरे हैं, लेकिन आज हमें उन ख्यालों को अच्छा बना के खुदा के आगे पेश करें ताकि हम उसके बरकत के लायक बन जाए। हमारी सोच इस तरह की है कि वो कभी शायद ठीक नहीं हो सकती। पता है आपको, दो औरतें बातें करती हो, तीसरी औरत जब दूर से देखेगी ना तो कहेगी मेरी चुगलियां लाने आई, वो उसको और कोई काम नहीं आएगा, वो कहेगी ये मेरी बातें कर रही है, मेरी चुगलियां लानी है, इन्होंने और कोई काम नहीं था। इंसान के ख्यालात ऐसे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बारे ही गलत सोचेगा कि ये मेरे लिए ही कुछ कर रहे हैं, ये मेरे लिए कुछ बना रहे हैं। और ऐसे ही है वो औरतें। और खुदा का कलाम हिफ्जियों 4 के अंदर कहता है बेहुदा ख्याल की तरफ ना चलना, बेहुदा ख्यालात की तरफ ना चलना। अगर आज हमें जरूरत है कि हम अपने हालात बदलें तो उससे बेहतर है कि हम अपने ख्यालात बदल लें, तो वो सबसे बेहतर। हालेलुया। जब तक ख्यालात नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी। हम एक हवाला देखेंगे तीतस का खत, उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत। सुनिए, तीतस का खत उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत से 10 आयत से 8 आयत से 10 आयत तक, जरा और से सुनिए, 8 आयत से 10 आयत तक। ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू उन बातों को यकीनी तौर से दावा करे ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। हालेलुया। सुनिए फिर से, जिन्होंने खुदा का यकीन किया वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। ये बातें भली और आदमियों के वास्ते फायदेमंद हैं। ये बातें भली और आदमियों के लिए फायदेमंद हैं। और अगर आप अच्छे ख्याल नहीं रखेंगे, आगे भी आयत आप पढ़ सकते हैं, अगर आप अच्छे ख्याल नहीं रखेंगे, बेवकूफी की हुज्जतों और निस्बत नामों और झगड़ों और उन लड़ाइयों से जो शरीयत की बाबत हों परहेज करें, इसलिए कि ये ला हासिल और बेफायदा है। ये ला हासिल और बेफायदा है। बुरे ख्यालात, बुरी बातें ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है, ये ला हासिल है। इनका हासिल आपको कोई फायदा नहीं दे सकता, ये बेफजूल है। और क्या लिखा है कि तुम भली आदमियों के वास्ते फायदेमंद है। ये बातें जो अच्छे ख्यालात हैं वो आपके लिए भलाई पैदा करते हैं। अच्छे ख्यालात आपके लिए क्या पैदा करते हैं? भलाई पैदा करते हैं। अच्छे ख्यालात में क्या करें? लगे रहें। और आखिरी आयत के अंदर लिखा है अच्छे कामों में रहना सीखें ताकि आप बेफल ना रह जाए। अच्छे ख्यालात होंगे तो आप फलदार होंगे, अच्छे ख्यालात नहीं होंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छे ख्यालात इंसान के लिए क्या है? फायदेमंद है। ये इंसान के लिए भले। आपने बहुत से ख्यालात बनाए हुए, आपके ख्यालात बहुत से होंगे, पर खुदा नहीं चाहता कि आपके ऐसे ख्यालात हों। खुदा चाहता है कि आपके अच्छे ख्यालात हो, अच्छी सोचें हो, अच्छा ज़हन हो, अच्छा दिल हो। और कभी ऐसा मत सोचिए कि जो बुरा सोचता है शायद वो मेरे लिए ही सोच रहा है। आप अपने आप को मुकम्मल तौर पे अपने ख्यालात को अच्छे कर लीजिए ताकि खुदा आपको अपनी नेमतें बख्शे और आपसे कोई भी नेमत बाज ना रखे।
क्योंकि वो कहता है कौन है जिसने पहले मुझे कुछ दिया ताकि मैं भी उसे अदा करूं। यहाँ पर एक और हवाला है फिलिपियों 3 और उसकी 19 आयत। फिलिपियों 3 और उसकी 19 आयत जरा सुनिए गौर से। उनका अंजाम हलाकत है। किनका अंजाम हलाकत है? जो बुरे ख्यालात रखते हैं, उनका अंजाम हलाकत है। उनका खुदा पेट है। बड़ी जबरदस्त आयत। अब आप ये समझने वाली आयत है। उनका खुदा पेट है। उनका पेट कौन है? उनका पेट कौन है? खुदा। उन्होंने अपने पेट को अपना खुदा बना लिया है। उन्होंने अपने पेट को अपना खुदा बना लिया है। अब देखिए कितने लोग हैं जो सिर्फ पेट की ही सुनते हैं। बहुत सारे लोग हैं खुदा की कम सुनते हैं और पेट की ज्यादा सुनते हैं। आज हर काम के आगे सिर्फ पेट है। क्या पकाएं, क्या खाएं, पेट ने कहा वही बना लिया, पेट ने कहा वही मंगवा लिया, और जो पेट ने ऑर्डर किया वही खा लिया। हालेलुया। पर खुदा ऑर्डर करता रहे वो नहीं हम सुनते। हमने अपने पेट को क्या बना लिया हुआ है? हमने अपने पेट को क्या बना लिया हुआ है? खुदा बना लिया हुआ है। जरा सुने उनके बारे में क्या है। उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दुनिया की चीज़ें दे ख्याल लेते हैं। ऐसे ही लोग जिन्होंने मांगी टैबो और तब तक मुझे डराया टैबो। दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं, और जो दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं वो पेट को ही अपना खुदा बना लेते हैं। वो पेट को ही अपना खुदा बना लेते हैं। पावे जिस तरह भी करो, हेरा फेरी करो, चोरी करो, लुटेरी करो, पेट के ऊपर। इसका मानो इसको क्या चाहिए? इसको बिरयानी चाहिए, मिले चाहे जैसे भी आए। इसको चरगा चाहिए, मिले चाहे जैसे भी आए। इसको देसी घी चाहिए, दूध चाहिए, मक्खन चाहिए, करे जैसे भी आए। और वो दुनियावी चीजों के ख्याल में कोई आज इंसान ने अपने पेट को ही अपना खुदा बना लिया है। खुदा से टाइम नहीं, पर पेट से बड़ा टाइम है। सुबह तो लेकर शाम तक मेहनत करा रहे। कितनी खातिर? किसकी खातिर करते हो भाई? पेट की खातिर। इसलिए खुदा का बंदा फिलिपियों के खत के अंदर पौलुस रसूल कह रहा है कि तुसी ते अपने पेट को ही अपना खुदा बना लेता है। हालेलुया। तुम दुनियावी चीजों के ख्यालात में रहते हो। सबूत 94 आ जाइए, इसके अंदर हम देखिए बड़ी जबरदस्त बात है। सुनेंगे। पता है खुदा क्या कहता है? यशायाह 55 के अंदर खुदा ने खुद कहा है। खुदा कहता है कि तुम्हारे ख्यालात मेरे ख्यालात नहीं हैं और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। जैसे आसमान से बारिश, यशायाह 55 आप पढ़ सकते हैं, उसकी 8 आयत में। जैसे आसमान से बारिश नासिल होती है और फिर वापस नहीं जाती और सिर्फ जमीन को ही सैराब करती है, इसी तरह खुदा की रहमतें तुम लोगों के लिए है, फिर वो वापस नहीं लेता, वो तुम्हें ही बहाल करती है। हालेलुया। तुम्हारी सोचे मेरी सोचे नहीं, और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। जिस तरह आसमान जमीन एक नहीं हो सकता, हमारी और खुदा की सोच एक नहीं हो सकती। इंसान की सोच पता क्या है? छोटी छोटी सोच छोटी और ख्यालात बुरे, ख्यालात बुरे, लेकिन वो बड़े बड़े ख्यालात देखते हैं। इसलिए खुदा का कलाम कहता है ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, अदना बनो, अदने लोगों के साथ रहो। हम ज़बूर में जाएंगे, बेटा आपने निकाला है ज़बूर 94 में बड़े जबरदस्त आयात है, इसको हम सुनेंगे और सीखेंगे। जी ज़बूर
94 ہم دیکھیں گے زبور 94 اور اس کی 7 آیات سنیے. وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں دیکھے گا. کون کون ہے جو آپ کہتے ہو خدا نہیں ساڈے وال دیکھتا, خدا تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ؟ کہتے ہیں نا, خدا نہیں کدو سنے گا, خدا نے کہیں ہمیں چھوڑ تو نہیں دیا, خدا ہمیں چھوڑ کے چلا تو نہیں گیا, خدا نے کہیں ہمیں تنہا تو نہیں کر دیا. کون کون کہتا ہے بھائی؟ سنیے کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہے, جس کے پاس بائبل ہے وہ بھی نکالیں. وہ کہتے ہیں کہ خداوند نے نہیں دیکھے گا اور یعقوب کا خدا خیال نہیں کرے گا. سنیے آپ دھیان دیجیے, اور یعقوب کا خدا خیال نہیں کرے گا. اے قوموں کے حیوانوں ذرا خیال کرو, اے احمقو تمہیں کب عقل آئے گی؟ جس نے کان دیے ہیں وہ خود نہیں سنتا, جس نے آنکھ بنائی ہے کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیا وہ جو قوموں کو تنبیہ کرتا ہے اور انسان کو دانش سکھاتا ہے سزا نہ دے گا؟ خدا انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہے. خدا انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہے, یعنی وہ گندے اور برے ہیں. اور وہ اکثر یہی کہتے ہیں, ہر چیز کو پا تو لیتے ہیں, ہر چیز کو مانگ تو لیتے ہیں, پر کہتے ہیں پتہ نہیں خدا ہماری سنے گا کہ نہیں. جو آنکھیں رکھتا ہے, جس نے آنکھیں دی ہیں اس کی آنکھیں ہیں, جس نے کان دیے ہیں اس کے کان ہیں, جس نے منہ دیا ہے اس کا منہ ہے. تو کیا وہ آپ کی آواز نہیں سنے گا؟ کیا وہ آپ کے خیالوں کو نہیں جانے گا؟ بشرطے کہ آپ اپنے خیال کو اچھا کر دیجیے, اچھے خیالات سے خدا کے قریب آئے. اور اگر آپ کے اچھے خیالات نہ ہوئے تو یاد رکھیے خداوند آپ کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. ہاللیلویا. خداوند آپ کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. خدا کے حضور وہی جائیں گے جن کے خیالات اچھے اور درست ہوں گے, اور نیک خیالات والے, برے منصوبے باندھنے والے دل نہیں, اچھے خیالات رکھنے والے خدا کے قریب جائیں گے. اور خدا کیا کرے گا؟ ان کو قبول کرے گا, بشرطے ہمیں اپنے خیال اچھے کرتے ہیں. ہم دوسروں کے بارے میں برا سوچتے ہیں یا 24 گھنٹے اسی گندے خیالوں میں رہتے ہیں. تو نکلیے, خداوند آج آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کے خیالات کو بدلنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. خدا کہتا ہے میں تمہارے خیالوں کو جانتا ہوں. یہ بچپن سے ہی اس طرح کے ہیں, یہ بچپن سے ہی اس طرح کے ہیں. انسان لڑکپن سے ہی گندے اور برے خیالوں میں رہا ہے, پر آج ہمارا مسیح کا لہو ہمیں دھونا اور پاک کرنا چاہتا ہے. تو کون کون ہے جو اچھے خیالات چاہتا ہے کہ خدا اسے اچھے خیالات دے؟ اور کس کس کو یہ پتا ہے کہ ہمارے لیے خدا کے پاس بہت اچھے خیالات ہیں؟ کس کس کو پتا ہے؟ سب کو پتا ہے بھائی, سب پڑھے بڑے. ہاللیلویا. بڑی اچھی نیک اور ایک چوکس کیا ہے کلیسیا ہے نا, سب کو پتا. تو پھر بتائیے خدا ہمارے لیے کیا سوچتا ہے؟ پھر نہ چلے کہہ رہے ہیں وہ تو کسی بات سے ملے گی, ڈیول اس کے ساتھ اور بھی بڑا کچھ ملے گا. چلیے بتائیے خدا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ اچھا ہی, وہ اچھا ہے, اچھا ہی سوچے گا. اس لیے اچھی سوچوں سے اچھی سوچ نکلتی ہے اور بری سوچوں سے بری سوچیں. اچھا دل اپنے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا دل بری چیزیں. اس لیے وہ اچھا ہے, جو اوپر سے آتی ہیں وہ سب چیزیں اچھی اور بھلائی کے لیے. تو آئیے زبور 40, یہ آخری بات ہوگی آج. ویسے بھی بڑا بچوں کا شور ہے جی. زبور 40 اور 5 آیات دیکھیے اور ذرا چوکنے ہو جائیے. خدا آپ کے بارے میں کیسے خیال رکھتا ہے؟ آپ کیسے رکھتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا, پر خدا کیسے رکھتا ہے یہ مجھے پتا ہے اور میں بتانا چاہتی ہوں. اور آج آپ بھی جان جائیے کہ خداوند آپ کے بارے میں کون سے خیال رکھتا ہے. زبور 40 اور اس کی 5 آیات. اے خدا میرے خدا, جو عجیب کام تو نے کیے اور تیرے
वो बहुत से हैं, मैं उनको तेरे हुजूर तरतीब नहीं दे सकता। सुनिए, मैं उन्हें तरतीब नहीं दे सकता। अगर मैं उनका जिक्र और बयान करना चाहूं तो वो शुमार से बाहर हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी भी खुदा के ख्यालात को जान नहीं सकते जो आपके लिए अच्छे हैं। अगर गिनती करना चाहो ना तो आप गिनती भी नहीं कर सकते, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, बयान करना चाहो तो तुम खत्म हो जाओगे, पर खुदा के ख्यालात जो तुम्हारे लिए अच्छे हैं वो कभी खत्म ना होंगे। हालेलुया, वो कभी खत्म ना होंगे। और क्या लिखा है कि तुम उनका शुमार नहीं कर सकते, तुम उन्हें तरतीब नहीं दे सकते। खुदा के ख्यालात तुम्हारे लिए सलामती के हैं। हालेलुया। वो चाहता है कि मेरे इंसान सलामती पाए। ना तुम गिन सकते हो, ना शुमार कर सकते हो, और ना ही तुम तरतीब दे सकते हो। बशर्ते कि तुम इन चीजों को पाना चाहते हो तो पहले अपने ख्याल को अच्छा करो, अपने ख्याल को परफेक्ट करो, अपने ख्याल को पाक करो, अपने ख्याल अच्छे करो, और ऊंचे ऊंचे ख्यालात ना। आज से अहद करो, कौल करो, इकरार करो कि ऐ खुदा हमें अच्छे ख्याल दे, हमें अच्छे ख्याल दे, हमारे ज़हन से गंदे और बुरे ख्यालात दूर कर दे, हम अच्छे ख्यालों का खजाना लेकर तेरे पास आए, क्योंकि तू कहता है कि तुम्हारे ख्यालात मेरे ख्यालात नहीं। खुदा कहते हैं, इसीलिए आज हमें अपने ख्यालात को बदलना है। और पादुस रसूल कहते हैं कि मैं मसीह की मानिद बना, तुम मेरी मानिद बन जाओ। ते ਅਸੀਂ खुदा वगैरह ते नहीं हो सकते तो बंदियां वगैरह हो जाइए। हालेलुया। और ज़बूर कहता है, कौन है वो मुबारक आदमी जो मेरी खादमों की बातें सुनता और उस पर अमल करता। हालेलुया। तो फिर आज की रात आए की ख्याल आते, फिर आज की ख्याल आते त्यागो ना बना। मैं आगे बड़ी डरी हुई, त्यागो से डर गई, कुछ और मांगो। हालेलुया। मैं बताऊं, आप सबसे बड़ी नेमत मांगनी है आपने, सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अकल दिनाई मांगो। हालेलुया। अकल दिनाई मांगेंगे तो सारी नेमतें अपने आप आ जाएंगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो फिर कड़ा कड़ा जड़ा अच्छे ख्यालात चाहते हैं, अच्छे ही रहे, कभी बुरे ना, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो फिर आइए अपने सरों को झुका लीजिए, आंखों को बंद कीजिए और अच्छे ख्यालात को जल्दी से ले लीजिए। खुदावंद का रूह बांटने वाला है। ओ हालेलुया। वो कभी भी तन्हा और रुस्वा नहीं छोड़ता। वो कहता है मेरे ख्यालात सलामती के, हलाकत के नहीं है। मैं तुम्हें बरकतें देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अच्छे ख्यालात देना चाहता हूँ। उस गंदे ख्याल को जो बातिल है, बातिल, वो गंदे बुरे ख्याल निकालो, फेंको। वो भलाई पैदा नहीं कर रहे, वो ना हासिल है, उससे कुछ हासिल नहीं होगा आपको। जल्दी से निकाल दो, निकाल दो गंदे बुरे ख्याल, निकाल दो जुआ खेलने के ख्यालात, निकाल दो शराब पीने के ख्यालात, निकाल दो लड़ने के ख्यालात, निकाल दो उन तमाम बातिल गंदे बुरे ख्याल को जो तुम्हें गंदा कर रहे हैं, जो तुम्हें नापाक कर रहे हैं, वो तुम्हें गंदा कर रहे हैं। निकालो गंदे ख्यालात को, निकाल दो दुनिया की चीजों के ख्यालात को। पेट को मत अपना खुदा बनाओ, बल्कि खुदा को अपनी जिंदगी बनाओ। हालेलुया। रखे लो सो बाबा बारे एरे बे 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 रखो नरा जिंदा बाबा बाबा रखे लो ए तंबा रखे लो बाबा बाबा रोसे एरे बे बाबा रोसे नरा के लरा ई बी 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 असे तके नरा अबो रोसे के लो सो ए बारो कोनरा कोनरा आतारे के ले बे ओ तो रोसो तो कोनरो बाबा ए तने के नरा अबा बाबा रोसे के लो रो बाबा बिसते के नरा ओरे के लोरो रो बाबा भरोसे तना ई बीबी रखो ना रखेले रासी एरे बाबा बाको लोरो कन्ना रखे ना बातो का अमर सो को लारे से बताना ओरे के लारा अबर ना सिकेले तो रो तो बाबा से के